سیاچن سیکٹر یا اوور آل کارگل اینڈ سیاچن سیکٹر کو ملائیں تو یہاں پہ 15,000 سے 22,000 فٹ تک کی بلندی کے اوپر ہماری پوسٹیں ہیں، جہاں پر جوان پورا سال بیٹھ کے دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ یہاں پہ صرف جنگ دشمن کے ساتھ نہیں، جو ویدر ہے، موسم ہے، وہ سویر ہے، اور 4 فٹ سے لے کے 20 فٹ تک برف جو ہے یہاں پر پڑتی ہے۔ سو یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز، اینمی نمبر 1 اینڈ ویدر نمبر 2، دونوں چیزیں جب آپ اکٹھی کر دیتے ہیں تو دیٹ میکس سیاچن ناٹ اونلی ویری ڈیفیکلٹ بٹ ایکسٹریملی چیلنجنگ۔ میرے یہ جوان ہتھیلی پہ جان، وطن کا ہے مان، جرأت کے نشان، جرأت کے نشان، جرأت کے نشان۔ جب یہ کارگل کانفلکٹ سٹارٹ ہوا اور انڈینز کو نے ہمارے پہ اٹیک کرنا شروع کیا تو وہ ایک اوور ویلمنگ فورس کے ساتھ انہوں نے پیش قدمی کی، اور اس دوران تقریباً یہ اپریل سے لے کے اور جولائی تک جو کارگل کی لڑائی تھی وہ بڑی انٹینس بیٹل لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوئی۔ تو 8 پوسٹوں کے اوپر ہماری میکسیمم اسٹرینتھ واز 160 سولجرز، جبکہ انڈینز جو کہ 10 بٹالینز کے ساتھ آ رہے تھے تو ایوریج اسٹرینتھ ایک بٹالین میں 800 ہوتی۔ تو اگر ہم اس کو 800 کی جگہ 600 کا فگر بھی کنسیڈر کریں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 6,000 اسٹرینتھ کے ساتھ دے ٹرائی ٹو ٹیک آن 8 آف آور پوسٹس۔ باوجود اس اسٹرینتھ کے 6,000 لوگ ورسز 160، we did not lose even a single post. میں نے اپنی پوری نوکری میں جو ایک سپاہی دیکھا جو بچپن سے کہیں خالد بن ولید کی مثال لے کے چل رہا تھا، جس کے دل میں شہادت کی تڑپ تھی، فزیکلی ویری فٹ۔ پی ایم اے میں اس کے ریکارڈ تھے کہ 400 میٹر آج تک 83 سے لے کے آج تک کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، اپنا دفتر کام شروع کرنے سے پہلے تلاوت کرتا تھا۔ اور اپنے ٹروپس کے ساتھ ایک امیزنگ اس کا پیار تھا کہ جیسے اس کے سگ بہن بھائی اور ان کو وہ اپنے بازوؤں سے پکڑ کے آگے لے جائے۔ 1999 میں جب یہ آپریشن شروع ہوا اور یہ اپنے عروج پہ آیا تو میجر وہاب شہید نے پہلے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا وار کے لیے۔ ان کی سابقہ ڈیوٹیز، ان کے ہارڈ ایریاز کے ٹینیور کو دیکھتے ہوئے ان کی اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، بٹ دوبارہ ان کی اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تھرڈ ٹائم وہاں نے پریسائزلی یہ لکھا کہ ہم ماؤنٹین ڈیولرز ہیں، اس علاقے میں ہم نے پہلے نوکری کی ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ دشمن کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں خامیاں ہیں۔ سیکنڈ، تیسرا اس نے یہ کہا کہ چونکہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے گاؤں پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے اس خوبصورت گلگت بلتستان کی سرزمین پہ اس طرح کی جنگ تھوپی گئی ہے، تو ہم ہر صورت میں ہمیں بھیجا جائے۔ یا خدا یا لوگ مارے ما گناہگار ہنو زامنائن بے وفا جگو جو مبیزان، یا خدا یا لوگ مارے ما گناہگار ہنو۔ آخری بات وہ یہ کہہ کے گئے دعا کریں جو جس خواہش کو لے کے میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ
मेरी वो ख्वाहिश पूरी करे। मैंने कहा एक बीवी की हैसियत से ये मैं नहीं कर सकती, वो अम्बिया या औलिया वाली बीवियों की बात ना करे, मैं तो एक आम इंसान हूँ। बस मुझसे ये फरमाइश थी उनकी, आप सच्चे दिल से मेरे लिए दुआ करें कि इंशाअल्लाह हम अबदी ज़िंदगी में मिलेंगे। मेजर अब्दुल वहाब, सितारा जुर्रत और तमगा बसालत एक बहुत बड़ा नाम था फौज में। जब आप जंग लड़े होते हैं तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन जो होती है वो आपको इंडिविजुअल से मिलती है, आपको अपने रिलीजन से मिलती है, आपको स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म से मिलती है। और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक सिपाही को अदरवाइज भी लड़ने के ऊपर का हौसला भी देते हैं और हिम्मत भी देते हैं। वहाब तकरीबन 22 जून को मेरे पास आए। अस्सलाम सर, मुझे वहाब रिपोर्टिंग। जेल कुर्बान रिपोर्ट करेगा सर। वेलकम। थैंक यू सर। सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो मैंने कहा कि बस आप मेरे सेकंड इन कमांड हो, मेरे साथ दोस्त क्या कि अगर यहाँ मैंने बैठना होता तो मैं वहां से वॉलंटियर करके ना आता, मुझे वहां भेजो जहाँ पे सबसे मुश्किल जंग है और जो सबसे मुश्किल इलाका है। वहाब सर, थिंग्स आर वेरी टफ हियर एंड आई एम वेरी हार्ड प्रेस्ड एज सीईओ टू ऐसी टेक ओवर करो और चीजें मैनेज करना शुरू करो। दफ्तर बैठने के लिए तो इतना दूर नहीं आया सर, मकसद तो कुछ और है। आई नो इट वेल। एजेंट सर, अल्फा कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। मेजर वहाब वॉज वन ऑफ दोज फेमस पर्सनैलिटीज़, क्योंकि उनको ऑलरेडी तमगा बसालत मिल चुका था तो उनका एक बड़ा नाम था। और जब उन्होंने वॉलंटियर किया अपने आप को इस जंग के लिए तो उनके पहुंचने से पहले ही उनकी शोहरत जो है वो ऑलरेडी पहुंच चुकी। तो हर बटालियन की ख्वाहिश थी कि मेजर वहाब उनको मिल जाएं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे ज़्यादा मोटिवेशन के साथ जंग लड़ सकें, बिकॉज ही वॉज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हमारा ईमान है कि यू नेवर विन वॉर्स बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। जंग जज्बे से लड़ी जाती है और जज्बे से जीती जाती है, और यही वो लोग हैं जो जज्बों के अंदर आके फ़र्क डालते हैं, और यही वो लोग हैं जिनके पीछे लोग जान देना भी सादत समझते हैं। नॉर्मल हमारा प्रोसीजर ये है कि आपको बियॉन्ड 10,000 फीट एक्लिमेटाइजेशन करनी पड़ती है। 1 नाइट स्टे आफ्टर एवरी 1000 फीट इज व्हाट इज मैंडेटरी। अगर आप एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस को कट शॉर्ट करेंगे तो इनवेरिएबली लोग ऊपर जाकर हाई एल्टीट्यूड सिकनेसेस जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जिस्मानी तौर पे काफ़ी शदीद पेचीदगियों में मुब्तला हो जाते हैं और उनको फिर हमें इवैक्यूएट करना। मेजर वहाब 21 तारीख को गुलतरी ज्वाइन करते हैं, 22 को वो पहुंचते हैं अपनी बटालियन में, और 23 तारीख को हमारी एक जो फॉरवर्ड पोस्ट थी जहां पे उनको तैनात किया गया, विद इन 1 डे वो तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी के ऊपर अपनी पोस्ट पे चले गए। एंड नॉट ओनली वहां पे जाते हैं बल्कि जो भी उनका रिमेनिंग टाइम है वहां पे लड़ते हैं, नॉट इवन गेटिंग सिक वंस। जान हर एक को प्यारी है, बट देन देयर इज अ सुपीरियर कॉज कि जो वतन है वो उससे भी ज्यादा सुपीरियर है, वो उससे ज्यादा प्यारा है। दैट कॉज कि कम व्हाट मे आई विल नॉट लेट द एनिमी कम, और मैं किसी भी हाल में उसको 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं करें। ना फैमिली याद होती है, ना बच्चे याद होते हैं, ना माँ बाप याद होते हैं। अल्लाह ताला याद होता है क्योंकि उससे आप मदद मांग रहे होते हैं, और दुश्मन याद होता है क्योंकि उसको आपने ऊपर नहीं आना। तो उस पोस्ट के ऊपर दुश्मन ने 22 जून से लेके 29 जून के दरमियान में एक बटालियन प्लस साइज लगभग 1000 लोगों के करीब इस स्ट्रेंथ के साथ दुश्मन ने इस पोस्ट के ऊपर हमला किया।
Get down! How to pass the contact established one. ये LMG डाउन नहीं होनी चाहिए. अब इन 6 दिनों के दौरान 8 हमले दुश्मन ने किए. कभी फ्रंटल अटैक, कभी लेफ्ट अटैक, कभी राइट साइड से, तो बहुत हमले आए. उसने पसपा किया. उन्होंने ये इंश्योर किया कि उस पोस्ट के ऊपर किसी भी तरफ से दुश्मन हमला करके कहीं भी 1 इंच भी जमीन पे कब्जा कर सके. तो फिर दुश्मन ने टाइम लिया. उनने 2 दिन एयर स्ट्राइक्स की, क्योंकि वो पक्के मोर्चे तो नहीं थे, पत्थरों के बने हुए सांगे थे. उसके बाद बोफर्स गन्स ने पोजीशन को मारो. नीचे से MBRL जो बिल्कुल दराज रोड साइड के ऊपर लाके उन्हें लगाए, तो उससे डायरेक्ट मोर्चे नजर आते थे, उससे उन्हें फायर किया. हर हमले के अंदर दुश्मन एक कसीर तादाद में लाशें छोड़ के उसको पसपा होना पड़ा. बहुत शहीद हुए. दुश्मन के हमले ज्यादा है. आखिर में मेजर वहाब शहीद समेत टोटल 4 लोग रह गए. मेजर वहाब को भी इंफॉर्मेशन हमने दे दी थी कि आपसे 500-600 कदम पीछे हमने नई पोजीशन बनाई है, आप फॉल बैक करके उस पोजीशन पे आए, क्योंकि वहां पे ट्रुप्स आए हुए हैं. लेकिन वहाब ने कहा कि इस पोजीशन से 1 इंच में पीछे नहीं होऊंगा. रीएडजस्टमेंट मेरे लिए विड्रॉल है. 941 message over. 149 send over. 941, you have done a great job. I want you to readjust your location. I repeat, I want you to readjust your location. सर मैं तमाम जख्मियों और शोधा को भिजवा चुका हूँ. सर मेरे पास 2 जवान जिंदा हैं, 1 जख्मी है. I'm sending them back and I'll cover their move. 941, it is not tactically possible to hold that damn location. I order you to readjust. जब तक मैं जिंदा हूँ दुश्मन हमसे ये पोस्ट नहीं ले सकता. इस अरसे में उसने अपने चारों जवानों को कहा कि मैं आर्डर दे तो कि आप जाएं, मैं आपके अब कवर करूंगा, फायरिंग कवर दूंगा, आप लोग निकले ताकि बाद में आप लड़ो. मैं तो यहाँ पे जख्मी भी हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा और मैं यहाँ शहीद होने आया और मैं शहीद ही होके जाऊंगा. उसके बाद जो हुई, ही वॉज ऑल अलोन. कभी अकेला मशीन गन से एक तरफ से फायर करता, कभी दूसरी तरफ से, कभी तीसरी तरफ से.
till the time he was there on that post, till 29th of June, the enemy was not able to even put a single step on it. انہوں نے دشمن کو اس پرٹیکولر پوزیشن پہ جس پہ وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے اس سے آگے نہیں آنے دیا. یہ بات میں دشمن نے بھی یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں بہت سارے سولجرز ہیں, بہت سارے ڈیفینڈرز ہیں. 29 جون کو ان کی شہادت ہوئی. تو بس وہ شام کے ٹائم میری بیٹی آ کے اس نے بتایا کہ ہم جس یونٹ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ امی فلاں انکل سب اور فیملیز آئیں. مجھے اس وقت پتہ چلا تو میں نے دروازے میں بیٹھ کے ساتھ صوفہ تھا. میں نے ان سے کہا بھائی آپ بتا دیں الحمدللہ میرے شوہر کی شہادت ہوئی, اللہ نے قبول کیا. بس اتنا مجھے یاد ہے. والد صاحب کو جس طرح موقع ملا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی موقع ملا ضرور ایک بار کیا 10 بار جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر اپنے عزیزی, اپنے ملک, اپنی قوم کے لیے, ان کا کل بہتر کرنے کے لیے اگر آج سیکریفائس کرنا ہے اگر ہمیں, تو بالکل 1 مرتبہ کیا 10 مرتبہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے ابھی تک اپنی فوجی زندگی میں 2 لوگوں سے جن سے میں بہت انسپائرڈ ہوں اور رہوں گا, ان میں سے ایک کرنل شیر خان نشان حیدر اینڈ the other person is میجر وہاب ستارہ جرت. وہاب نے بالکل جو جس چیز کے لیے وہ بنا تھا لوہے کی طرح وہ اس نے پروو کیا. وہ ایک انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ راک سالڈ, لائن ہارٹڈ, شیر کی طرح کے جو قدرت نے ایک بندہ پیدا کیا ہو, تو وہ اس لحاظ سے اس نے کمال کیا وہاں جو جنگ لڑی.